नमस्कार मु आपण समस्त को ओडिया एकेडमी को स्वागत जनाऊँगी। आज आम रामचंद्र मिश्रंक नाटक विषय रे किछि आलोचना करिबा। यह पूर्वरु जदि आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। रामचंद्र मिश्र नाट्यकार रामचंद्र मिश्र वास्तववादी नाट्य आंदोलनर अन्यतम प्रवक्ता। तांकर कठोर साधनामय जीवन काल मध्यरे बहु नाटक रचना करी से ओडिया नाट्य साहित्यर समृद्धि साधन करिछंती। तांकर नाटक गुड़िक हेला अभिमान, मैनेजर, मूलिया, कवि सूर्य, घर संसार, भाई भाउज, साई पड़िशा, ममता, सेविका, पुआणी घर, मौड़ मणि, चाबुक, गोधूली लग्न, शांत घर, अस्तराग, किसपुणी देखा न जाए, नाटकर रीतिमत, मृत आसामी, नरोत्तम दास कहे इत्यादि यही सब हेउछि तांकर नाटक। अभिमान नाटक तांकर प्रथम नाटक हेउछि अभिमान नाटक। रामचंद्र मिश्रंक प्रथम नाटक हेउछि अभिमान नाटक। यह 1942 मसीह रचित होइतिला। अभिमान नाटक 1942 मसीह रचित होइतिला। नाटकटी एक प्रेममूलक कहानी उपरे आधारित। अभिमान नाटकटी एक प्रेममूलक कहानी उपरे आधारित। अभिमान नाटकटी भारती थिएटर्स द्वारा भारती पेंडाल रे अभिनीत होइतिला। यह भारती थिएटर रे अभिनीत होइतिला। भारती थिएटर 1942 मसीह कटकर माणिक घोष बजार रे केतेक शिक्षित युवकों द्वारा स्थापित होइतिला। भारती थिएटर 1942 मसीह कटकर माणिक घोष बजार रे केतेक शिक्षित युवक माननकु ने भारती थिएटर स्थापित होइतिला। मूलिया 1946 पांच अंकर ही नाटक अन्नपूर्णा बी ग्रुप मंच रे प्रथमे अभिनीत होइतिला। मूलिया नाटक हेउछि 5 अंकर एवं एही नाटक अन्नपूर्णा बी ग्रुप मंच रे प्रथमे अभिनीत होइतिला। मूलिया नाटकर कथावस्तु हेउछि उच्च शिक्षा पाई ग्रामरु सहर को आसीथिबा युवक राजकिशोर कहानी एथिरे रूपायित। से सहरर मिथ्या चाकचक्यर मोहरे अंध होई गाँव थिबा निज बड़ भाई और भाउज को भूली जाइछि। गाँव थिबा निज बड़ भाई और भाउज को भूली जाइछि। जो भाई मुंड झाल तुंडरे मारी राजकिशोर शिक्षा पाई अर्थ जोगाई आसुथिले ताको पर करि देइछि। राजकिशोर सहर रे निज परिवार प्रकृत परिचय देवाको मध्य संकोच करिछि। गाँव रे ता बाटकु चाही रहितिबा सर को भूली सहर रे से कल्पनार प्रेम रे पड़िछि। परे आधुनिक झियो कल्पना द्वारा प्रत्याख्यात हेबा परे राजकिशोर निज परिवार पाखकु फेरी आसीछि। राजकिशोर सर सहित विवाह नाटकटीर अंत घटिछि। मैनेजर 1945 लिंगराज नंदंक पृष्ठपोषकतारे यह रचित। मैनेजर नाटकटी लिंगराज नंदंक पृष्ठपोषकतारे रचित। अन्नपूर्णा बी ग्रुप मंच रे अभिनीत प्रथम नाटक हेउछि मैनेजर। यह अन्नपूर्णा बी ग्रुप मंच रे अभिनीत प्रथम नाटक हेउछि मैनेजर।
ମ୍ୟାନେଜର ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଏକ ଜମିଦାର ପରିବାର को କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଜମିଦାର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିଜ କନ୍ୟା ସୁଷମାର ବିବାହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜମିଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପାଳିଥିବା ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପରିଚୟହୀନ ଯୁବକ ପ୍ରତାପ ସହିତ ସୁଷମାର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପକୁ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରୀର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରତାପ ଲମ୍ପଟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରତାପ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ନାଟକର ଶେଷରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସୁଷମାର ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଭଉଣୀ କୁସୁମ ସହିତ ପ୍ରତାପର ବିବାହ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜର ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ 1946 ଏକ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ନାଟକ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଟକରେ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା ରୂପାୟିତ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ନାଟକ। ଏଥିରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନାଟକ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଟକ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଘର ସଂସାର 1950। ଘର ସଂସାର ହେଉଛି ମିଶ୍ରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଘର ସଂସାର। ଏହା 1950 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ମାଟିର ଓ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ବରଜୁ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ରୂପାୟନ କରିଥିଲେ, ଘର ସଂସାର ନାୟକ ଗୋପ ତାହାର ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ରୂପ ମାତ୍ର। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳେ କାଳିଚରଣ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ବରଜୁ ଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ ରୂପାୟନ କରିଥିଲେ, ଘର ସଂସାରର ନାୟକ ଗୋପ ତାହାର ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ରୂପ ମାତ୍ର। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଘର ସଂସାର ନାଟକଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ବୋହୂ ଶାରଦା ଓ ଅନିମାଙ୍କୁ ନେଇ। ଶାରଦା ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଗାଁ ଝିଅ। ଶାରଦା ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରର ଶତ୍ରୁ ଘରର କନ୍ୟା। ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଚୌଧୁରୀ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ହତାଦର କରୁଥିଲେ। ସେ ତାର ପ୍ରେମ, ନମ୍ରତା ଓ ସରଳତା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ମାତ୍ର ସାନ ବୋହୂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଅନିମା ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ଓ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପଛରେ ଅନିମା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ନାଟକଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସାଇଁ ପଡ଼ିଶା 1953। ନାଟକର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନିମାଇକୁ ନିଜ ଡିହ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଶଙ୍କରର ପତ୍ନୀ ନିରୁପମା। ଭଜହରିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ନିମାଇକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଶଙ୍କରଙ୍କ କନ୍ୟା ଶୈଳଜା ଆଉ ନିମାଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୁଣାନିଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ କୋମଳ ସମ୍ପର୍କଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ନିମାଇଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ନିରୁପମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଗୁଣ ଆଉ ଶୈଳଜାର ବିବାହ ଦ୍ୱାରା। ଭାଇ ଭାଉଜ 1954 ତିନୋଟି ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାଟକଟି ରଚିତ। ଭାଇ ଭାଉଜ ନାଟକଟି ତିନୋଟି ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ। କାହାଣୀର ବିସ୍ତାର ଘଟିଛି ତିନି ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ସଞ୍ଚୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଭୋଗ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଶୂନ୍ୟତା। ଏହି ଆଦିମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନାଟକର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହୁକାର ଯୋଗୀ ଆଉ ସରଳ ଚାଷୀ ମହିପଧାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସୂଚନା ତାହା ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ସହରରେ ରହୁଥିବା ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗୀ ଆଉ ମହି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଅବତାରଣାର ପରିଣାମରେ ମହିପଧାନକୁ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯୋଗୀ ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ମହିପଧାନର ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ମହି ଆଉ ଗାଁକୁ ନ ଫେରି ସହରରେ ରହିଯାଇଛି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାତୃଜାୟା ଆଉ ଭାତୃପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ସହରରେ ରହିଛି। ଅବଶେଷରେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପରିବାର ସହିତ ମହିପଧାନର ମିଳନ ହୋଇଛି। ତାର ପୁଅ ହେଉଛି ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ଜାମାତା। ସମସ୍ତେ ଫେରିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତିମୟ କୋଲକୁ। ସେବିକା 1955 ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ ସହିତ ବାଲକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀର ଘନିଷ୍ଠତା। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିକାଶର ଅନ୍ଧତ୍ୱ। ଜୟନ୍ତୀର ଏକ ଚକ୍ଷୁ ବିଶାରଦଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ସମୟରେ ବିକାଶ ସହିତ ଜୟନ୍ତୀର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ନାଟକର କଥାଭାଗ ପରିକଳ୍ପିତ। ମମତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 3 ଅଙ୍କର ନାଟକ। ମମତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 3 ଅଙ୍କର ନାଟକ। ଏହି ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାଦବ ବାବୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ମାଧବର ବିବାହ ଦୃଶ୍ୟରୁ। ଚାବୁକ 1958 ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବଳିୟାର ସିଂ ମୃତ ପାଇକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କନକ ସହିତ ନିଜ ପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତର ବିବାହ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ ଦାସ ସାହେବଙ୍କ ଝିଅ ତନୁଜା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ବଳିୟାର ସିଂ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଅଳ୍ପଲାପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାସ ସାହେବଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଜୟନ୍ତ କେଉଁଠି ହେଲେ ଚାକିରି ପାଏ ନାହିଁ। ଏଣେ କନକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସେ। ଜୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦିତ ଚାବୁକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦାସ ସାହେବଙ୍କ କୁକୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦାସ ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗୁଣ୍ଡା ହାତରେ ଜୟନ୍ତ ଆହତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ରର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସ୍ୱାମୀର ମିଳନ ଘଟେ ଏବଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନର ସୂଚନା ମୈତ୍ରୀ ମହଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇ ନାଟକର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ପୁଆଣୀ ଘର 1962
ଏହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଆଣି ଘର 1962। ଏହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ମାଧବ ସହିତ କୁନିର ବିବାହ। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ମାଧବ ସହିତ କୁନିର ବିବାହ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ମାଧବର ଗୃହତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ କୁନି ସହିତ ମାଧବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରପୁରୁଷ 1968। ନାଟକ ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସେହି ନାମର ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟ ରୂପ। ପରପୁରୁଷ ନାଟକଟି ଔପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସେହି ନାମର ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟ ରୂପ। ଏକ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୁଗ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅହଙ୍କାର ମର୍ତ୍ତ କିରାଣୀ ଶ୍ୟାମଲ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ନେଇ ଏହି ନାଟକଟି ପରିକଳ୍ପିତ। ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ 1968। 2 ଅଙ୍କର ଏହି ନାଟକ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କିଶୋର କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ। ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ 1968। 2 ଅଙ୍କର ଏହି ନାଟକ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କିଶୋର କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଯୁବକ ସୁଭାଷ ଜୀବନରେ ପରାଜୟର ଯେଉଁ ବେଦନା ବରଣ କରିନେଇଛି ତାହା ହିଁ ଏଥିରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ 1969। 2 ଅଙ୍କର ଏହି ନାଟକ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ 2 ଅଙ୍କର ନାଟକ। ତ୍ରିମୁଖୀ କାହାଣୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ ମି ଦାସ, ଯାଦବ ଏବଂ ମାଧବ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମାଧବ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ବଡ଼ 2 ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଚରିତ୍ର ସହିତ ଚରିତ୍ରର ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ ନାଟକଟି ଗତିମୁଖ ହୋଇଛି। କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ 1962। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଗୁଲି ଗଡ଼ାଏ ଲୁହ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆଉ ତାର ପରିଣତି ଏହା ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେବା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ବଗୁଲି ଗଡ଼ାଏ ଲୁହ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ। ରଜତ ଏବଂ କାଳୀର ଘନିଷ୍ଠତା। ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ। ସନ୍ତାନ ସହ କାଳୀର ଗୃହତ୍ୟାଗ। ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ତାର ଘନିଷ୍ଠତା। ରଞ୍ଜନର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର। କାଳୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ରଞ୍ଜନର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟକୁ ନେଇ ନାଟକଟି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ମୌଡ଼ମଣି 1952। ଏହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା।